people who depend on him. He is none other than the embodiment of Kalakuti's constituency, Jayapati Madhavan. His smile arises our beard and the forehead. His vision of left and the backward classes society from ground level is really praiseworthy. He is a child with children. They are always on their toes whenever they receive orders. కల్వకుర్తి మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ ఎడ్ల సత్యం సార్ గారిని సగౌరవంగా వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. కోరుతున్నాం. Ready to help students and teachers in academy. Directing trainer and monitoring school matters as well as soft spoken. దీపాన్ని వెలిగించడం. దీపం ఎలా అయితే వెలుగుతుందో అలాగే మనం చేసే ఏ కార్యక్రమమైనా ఇలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతంగా ముందుకు సాగాలనే భావనతోనే ప్రతి కార్యక్రమం ముందు దీప ప్రజ్వలన చేస్తాము. దీప ప్రజ్వలన చేయడం ద్వారా మనకున్న దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి. మన జాతీయ జెండా గౌరవానికి, దేశభక్తికి మరియు స్వేచ్ఛకు ప్రతిరూపం. అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ్ సింధు గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ గంగా, వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Next, I would like to request our guest of honor Archiva sir to hoist Olympic flag. The Olympic symbol on the flag expresses the activity of the Olympic movement and represents the union of the five continents and the meeting of conduction of both the world in the Olympic Games. Next, I would like to request our principal madam to host MJPWREF Society flag. Now, you can see MJPT to Edja Satyam Garu to host MJPWREF Society flag. MJPWREF Society flag which has logo with empowering tag Learn to Lead. The drum beats rolls and when coupled with some stirring marching music, our cadets demonstrate the heel march by dipping their heels. Her entire team dressed in yellow color, which symbolizes nature, levels, generosity and courtesy. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది భూత్పూర్ పాఠశాల నుండి శిరీష చేతిలో జెండా పట్టుకొని తన జట్టును ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఈమె కబడ్డీ క్రీడాకారిణి. ఈమె ఆటకి సాటి లేదు. వీరు ధరించిన దుస్తులు చూసారు. Right in front of marching master into a gate standard of Iswaran School, right her entire team dressed in violet color which symbolizes picture, royalty, ambition, wisdom and wealth. She is a volleyball player. ఇప్పుడు మన ముందు మార్చ్ ప్రదర్శించడానికి ఇస్రాయల్ పాఠశాల నుంచి ఇంటూ తన జట్టుతో ముందుకు వచ్చింది. ఈమె వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. अब हम निस्वार पाठशाला को देख सकते हैं.
ప్రదర్శించడానికి గద్వాల పాఠశాల నుంచి నందిని తన జట్టునట్లయితే బూడిద రంగులో ఉన్నాయి. ఈ రంగు సంస్కృతంలో సాధారణంగా ముడిపడి ఉన్నది. Now, exercise various marks of Gadwal school dressed in way which provides childhood, sweetness, tenderness and fertility. Lead by Captain Mr. Nandini says good at Coco. ఇప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా అల్లాడు పాఠశాల నుంచి ఇటు జెండా పట్టుకొని తన జట్టుతో ముందుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మన ముందు ఎంతో అద్భుతంగా మార్చం ప్రదర్శించడానికి కోడే పాఠశాల నుంచి వసంత ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మన ముందుకు వస్తుంది. Now, exercise various marks of Kodapalla school dressing in signifies charm, politeness, sensitivity, amenity, led by Vijay is good at kabaddi. ఇప్పుడు మన ముందుకు మార్చం చేయడానికి కోడకొండ పాఠశాల నుంచి విద్య తన జట్టుగా ధైర్యంగా రాబోతుంది. Our symbolized items, emotions, sweetness and playful, led by Captain Spooty, she is good at kabaddi. ఇప్పుడు మనం ముందు మార్చం చేయడానికి నర్వా పాఠశాల నుంచి స్ఫూర్తి తన జట్టుతో ఎంతో గట్టిగా వస్తుంది. ఈమె కబడ్డీ క్రీడాకారిణి. ఈమె ఆటకు సాటి లేదు. Now, in front of you, gracious march of black color tracksuit Pradesh school symbolizes wisdom, led by Captain Vaisari. She is an intellect player in Coco. మన ముందు మార్చం ప్రదర్శించడానికి పెద్దేరు పాఠశాల నుంచి నందిని తన జట్టుతో కలిసి ఉత్సాహంగా మన ముందుకు వస్తుంది. ఈమె ఖోఖో ఆటలో నైపుణ్యం కలదు. आप हम देख रहे हैं गहर रंग में कुल्लूर पाठशाला के मार्चिंग मास्टर सुकन्या नेतृत्व कर रहे हैं. ఇప్పుడు మన ముందు పుల్లూరు పాఠశాల నుంచి సుకన్య జెండా పట్టుకొని తన జట్టుతో పాటు మన ముందు మార్చ్ చేయడానికి రాబోతున్నారు. ఈమె వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. గ్రే కలర్ symbolizes neutrality, conformity, boredom, uncertainty and modesty. ఇప్పుడు మనం ఉత్సాహంగా తాళూరు పాఠశాల నుంచి సింధు జెండా పట్టుకొని తన జట్టు ముందుకు వస్తుంది. अब हम देख रहे हैं टाडे स्कूल जिसका नेतृत्व మన ముందుకు మార్చం ప్రదర్శించడానికి ఉరుకొండపేట నవ్వు తన జట్టుతో కలిసి ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తుంది. ఈమె వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. Now, Urkonapet school is marching vertically in front of you, dressed in symbolizes purity, innocence. Here, at your side, Nagarkadil College is marching magically, dressed in a blue, symbolizes positivity, joy, pride. Led by Captain Gita, is a good player in kabaddi. वेंटूर पाठशाला के मार्चिंग मास्टर दीपिका मेहनत रंग पहने हुई है जो अपने आमतौर पर गहराई और जुनून से जुड़ा होता है. यह अपना आध्यात्मिकता, ज्ञान, सकारात्मक अर्थ, लालित्य और परिष्कार की भावनाओं की दया है. Now, New Venture School is marching in front of you, dressed in blue color dress. Dressed in orange, led by Captain Jyoti. She is good at kabaddi game. ఇప్పుడు మన ముందు మార్చం ప్రదర్శించడానికి వేపో పాఠశాల నుంచి జ్యోతి తన జట్టుతో పాటు వస్తుంది. Now we are witnessing the Kalvakutti College in their blue color dress. మార్చంలో భాగంగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది మొట్టమొదటి కల్వకుర్తి కళాశాల నుంచి లక్ష్మి తన చేతిలో జెండాను పట్టుకొని ముందుకు వస్తుంది. In their blue color dress, which symbolizes growth, rebirth, fertility and auspiciousness. Led by Srilekha from 8th standard, she is a good volleyball player and she plays hard for
జట్టుతో పాటు మార్చ్ పాస్ట్ చేయడానికి చేతిలో కత్తి లాంటి జెండాను పట్టుకొని మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈమె వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. Now we are witnessing the orderly marching of Booth. Now it was a gracious march of Koder College is going on. కోడేరు కళాశాల నుంచి అర్చిత తన చేతిలో జెండా పట్టుకొని తన టీంతో ముందుకు వస్తుంది. ఈమె వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. ప్రదర్శించడానికి నర్వా కళాశాల నుంచి రమ్య ఎంతో ఆకర్షణీయంగా వస్తుంది. नरवा पाठशाला के मार्चिंग मास्टर में बहुत अच्छा है. काला रंग now it was a gracious march of Pebble College is going on. Each college is represented by a captain. Here and is a good at kabaddi. మన ముందు మాస్టర్ ప్రదర్శించడానికి పుల్లూరు కళాశాల నుంచి ఇంద్రప్రియ తన జట్టుతో కలిసి వస్తుంది. ఈమె కబడ్డీ క్రీడాకారిణి. చేయడానికి వస్తుంది. వీరు కబడ్డీ క్రీడాకారిణి. ఇప్పుడు మన ముందు ఎంతో అద్భుతంగా మాస్టర్ ప్రదర్శించడానికి బెల్టూర్ కళాశాల నుంచి మనీషా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మన ముందుకు వస్తుంది. వీరు ధరించిన దుస్తులు important event of district level sports meet. May I now request all the students to be ready to view the Olympic stars relay, and the following events are march past and oath taking. Hence, I humbly request all the dignitaries to witness the events being in the position. The flame represents the avenue for the protection and struggle for victory. The flame symbolizes the light to spirit. Now you can watch the first barrier of Olympic flame is a Master Maitri from Kalvakuti School. Now you can watch the first barrier of Olympic flame is Bhutpur School is an outstanding player season at Kabaddi. Next it is handed over to Monica good leadership qualities and outstanding sports person. He is a Coco player. Now the Olympic star is passed on to Master Sindu of an outstanding person. Next, it is handed over to Swati from Kottakonda School is an outstanding person. Now the Olympic start is passed on to Master Purti of Narva School is an outstanding person. He is a kabaddi player. Now, next it is handed over to Master Tejaswini from Pepper School exhibits good leadership qualities. Next, it is handed over to Master Bharati from Kullu School exhibits good leadership qualities. Now, next it is handed over to Master Sri Lakshmi from Kalvakuti School exhibits good leadership qualities and outstanding qualities. Next, it is handed to our chief guest MLA sir. The flame of peace and harmony is now lit in our school premises. All the schools, attention! Sanity, attention! Now the leaders along with the team will
district level, NJP TBCW, Residential Institution, Games and Sports Meet, 2023 to 24, this royal competition, respecting the rules and regulations, is gone them, and we are desirous of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of the state, country and glory of sports. Thank you. ముఖ్యంగా ఈ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆచార్యులు శ్రీమతి సరిత గారు ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా నాతో పాటు విచ్చేసినటువంటి కల్వకుర్తి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సోదరుడు ఎడమ సత్యం గారు, మన మండల పరిషత్తు అధ్యక్షురాలు సోదరిమణి శ్రీమతి మనోహర చెన్నకేశవులు గారు, అదేవిధంగా మన ఆర్సీఓ గౌరవనీయులు వెంకరెడ్డి గారు, మన సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ మన కల్వకుర్తికి ఆత్మ బాంధవుడు, గతంలో మన కల్వకుర్తి ఇక్కడ జూనియర్ కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసి ఇప్పుడు కల్వకుర్తిలో బాయ్స్ ఒకటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి ప్రిన్సిపల్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు వెంకటేశ్వర్లు గారు, అదేవిధంగా మన జూనియర్ కళాశాల ఒక్క కల్వకుర్తే కాదు 5 కాలేజీలకు ప్రిన్సిపల్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి సోదరి మన శ్రీమతి దమయంతి గారు, మీటర్ సార్ కోకో ఇన్ఛార్జ్ నాగరికల్ పేరు రమేష్ గారు, అదేవిధంగా విలియం గారు కోకో స్టేట్ లెవెల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు విలియం గారు, అదేవిధంగా మన నాగర్ కర్నూల్ కోకో సెక్రటరీ మన ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసి కల్వకుర్తి హై స్కూల్లో ఈ గేమ్స్ అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేయడం తెలంగాణ చరిత్రలో కల్వకుర్తికి గొప్ప పేరైన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కల్వకుర్తిలో చాలా విశాలమైనటువంటి ఈ 10 ఎకరాల స్థలంలో అత్యద్భుతంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిర్మాణం చేసి మీకు పూర్తి రక్షణగా ఈరోజు కల్వకుర్తి కాలేజ్, కల్వకుర్తి స్కూల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానంలో ఉందంటే దాన్ని ఎంపిక చేసి ఈరోజు మీకు అందరు కూడా గేమ్స్ ఆడడానికి, మీ టాలెంట్ చూపించడానికి, మీరు విన్నర్స్గా రన్నర్స్గా మా కాలేజీ నుంచి మరి ఈ ప్రైజెస్ మొత్తం కూడా అవార్డ్స్ మొత్తం కూడా తీసుకుపోవడానికి వచ్చేందుకు మీకు అందరికీ మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మా ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, మీ టాలెంట్ ఎంతుందో మీ టాలెంట్కు మించి కూడా మీ శక్తికి మించి కూడా ఈ 4 రోజుల్లో అన్ని గేమ్స్లో పాల్గొని మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ తీసుకపోతే అన్ని ప్రైజెస్ ఇప్పుడు 60,000 ఇచ్చాం, ఇంకా సరిపోతే 6 లక్షల రూపాయల ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్తే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యకు చాలా ఇలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గత సంవత్సరం బడ్జెట్లో 35,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ విద్య కొరకు కేటాయించడం జరిగింది. దాంతోపాటు మనకున్నటువంటి 126 గురుకుల పాఠశాలను ఈరోజు కేజీ టు పీజీ ఆ విధంగా 1,001 గురుకుల పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ గురుకుల పాఠశాలలో ఇప్పటి వరకు 6 లక్షల మంది విద్యార్థులు 5వ తరగతి నుంచి ఈరోజు 10వ తరగతి, అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ 11th క్లాస్ 12th క్లాస్, అక్కడి నుంచి డిగ్రీ కళాశాలలు, ఈ విధంగా 6 లక్షల మంది విద్యార్థులు వారికి ఒక్కొక్కరికి సంవత్సరానికి 1,20,000 రూపాయల బడ్జెట్ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని పద్దాని పల్లె అరే పద్దా Hey!
Let's a volleyball match. రండి ఎల్లో రండి ప్లేయర్స్ అక్కడ కొంతమంది అటు ఆ టీం కల్వకుర్తి బీసీ గర్ల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఈరోజు పూర్వపు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని హై స్కూల్స్ అన్ని జూనియర్ కాలేజెస్ సంబంధించినటువంటి అండర్-14 అండర్-19 మా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ కల్వకుర్తిలో ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. దీనికి సుమారు అన్ని కాలేజీల నుంచి అన్ని స్కూళ్ళ నుంచి కూడా విద్యార్థులు ఒక 1000 మంది రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం 4 రోజులు ఉంటుంది, ఈ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. దాని పూర్తి స్థాయిలో మా ప్రిన్సిపల్ గారు మా సరిత గారు, దాంతోపాటు జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ దమయంతి గారు, దాంతోపాటు మా బీసీ బాయ్స్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర్ గారు, అదేవిధంగా మన ఆర్సీఓ వెంకటరెడ్డి గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో మరి జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి ఖోఖో కానీ లేకుంటే వాలీబాల్ కానీ మీకు సంబంధించినటువంటి ప్రెసిడెంట్స్ కానీ సెక్రటరీస్ కానీ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. మా పరంగా ఈరోజు మేము ప్రభుత్వ పరంగా కూడా దీనికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నాం. వారికి ఉన్నటువంటి ఏవైతే మౌలిక సదుపాయాలు కావాలో మా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కానీ మా ఎంపీపీ కానీ అదేవిధంగా మా పాలకవర్గం కానీ అందరూ కూడా దీనికి సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తున్నాం, దీనికి సహకరిస్తాం. అందరూ కూడా సక్సెస్ కావాలని కోరుతున్నాం. అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అన్ని హై స్కూల్స్ కానీ జూనియర్ కళాశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా ప్రైజెస్ తీసుకొని మా కల్వకుర్తికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని నేను ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించిన సందర్భంగా కోరుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్.